താങ്ക് യു. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോകുന്ന ചർച്ചിലെ പാസ്റ്ററിനോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ஒரு தடவை நான் போகிறதான சபையிலே பாஸ்டர் அந்த போதகர் பாஸ்டர் இடத்திலே பிரசங்கம் பண்ண சொன்னார். ഞാൻ ഒരു വചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. நான் ஒரு வசனத்தை தியானம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ പാട്ട് കയറി വന്നു. திடீரென்று இந்த ஒரு வேத பகுதி என்னுடைய இருதயத்திலே உண்டானது. നിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കും. உம்முடைய வசனத்தை தியானிக்கும் போது என்னுடைய இருதயம் சந்தோஷப்படும். அப்போ ഈ പാട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ அப்போ இந்த பாடல் என்னுடைய இருதயத்திலே வந்தபோது ഞാൻ പാഠപുസ്തകം എടുത്ത് പാട്ട് നോക്കി. பாடல் புத்தகத்தை எடுத்து அந்த பாட்டை பார்த்தார்கள். ഞാൻ പാടാൻ തുടങ്ങി. பாடத் தொடங்கினார்கள். എനിക്ക് പാട്ടിന് സ്വരമില്ലാത്ത ആളാ. பாடுவதற்காக அவ்வளவு ராகம் வராது என்று சொல்கிறார்கள். ഞാൻ എന്നാലും പാടി. ஆனாலும் பாடினார்கள். എൻ്റെ ഭാര്യ പറയും ഞാൻ പാടരുതെന്ന് പറയും. பாசுடைய மனைவி சொல்வார்கள் இனி பாடக்கூடாது என்று. കാരണം എൻ്റെ പാട്ടിന്റെ ശബ്ദം അതുപോലെ. காரணம் அவருடைய பாட்டுடைய சத்தம் அதுபோல. പാറപ്പുറത്ത് കല്ലിട്ട് തേക്കുന്ന മാതിരി ഇരിക്കും. பாறையில கல்லை போட்டு உரசுறது போல. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈ ദൈവദാസൻ എഴുതിയ പാട്ടാണെന്ന്. இதெல்லாம் கழிந்த கொஞ்ச காலம் கழிந்த பிறகுதான் ஜேவி பீட்டர் அவர்கள் இந்த பாடலை எழுதினார்கள் என்பது அவர்களுக்கு தெரிய வந்தது. 2005 മുതൽ ഇതുവരെയും എന്നോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കടന്നു വന്ന ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. 2005 இதுவரைக்கும் அவர்கள் சேர்ந்து கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிறார்கள். அதுக்கு தருணம் கொடுத்த ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. எனக்கு அவருக்கு எதுவுமே நான் கொடுக்க முடியாது. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം കടന്നു വരികയും ഇവർ രണ്ടുപേരും വരികയും പലയിടത്തിലും മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ശുശ്രൂഷിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. நான் இங்கே இந்தியாவுக்கு கடந்து வரும்போது பல இடங்களிலே கூட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்தவும் என்னோடு கூட வந்து உதவி செய்வதற்கும் பாடுவதற்கும் அவர்கள் செய்கிறார். இது தேவனுடைய ஒரு செயல் இல்லாமல் வேறல்ல. ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് ഇത്ര വലിയ സ്നേഹം തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയാതെ പറ്റത്തില്ല. என்னிடத்திலே இவ்வளவு அன்பாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று ஏன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ഈ ലോക പ്രസിദ്ധനായ ജെവി പീറ്റർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? உலக பிரசித்தி பெற்ற பாடகராகிய ஜேவி பீட்டர் அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், போதகர் அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? ആ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസന് எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டுமா நாம் சொல்லலாமே. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ മധ്യയിൽ കടന്നു വന്നതും അദ്ദേഹം കാരണമാണ്. உங்கள் மத்தியிலே நான் கடந்து வருவதற்கு காரணமாயிருந்தவரும் அவர்தான். എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ അറിയില്ലായിരുന്നു. எனக்கு பாஸ்டர் ஜாய்சன் அவர்களை தெரியாது. എന്നാൽ ഈ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ஆனால் அவர் மூலமாய்த்தான் போதகர்களையும் கூட கொண்டு வந்தார். നിങ്ങളെല്ലാം കാണാനും അതിനാണ് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി തന്നത്. உங்களை பார்க்க அதன் மூலமாய்த்தான் எனக்கு பாக்கியம் கிடைத்தது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുவோம். പറയുവാനായി പറക്കുന്ന കഴുകൻ. പറக்கிற கழுகு. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറക്കുന്ന കഴുകൻ. എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറയാണ് சொல்லுங்க பறக்கிற கழுகு. ഇത് നിങ്ങൾ ആരും മറന്നു പോകരുത്. ഇനി ആരും പറന്നു ഞാൻ എവിടെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ആരും മറന്നിട്ടില്ല. எங்க நான் பிரசங்கம் பண்ணாலும் இத மறக்க மாட்டாங்க, நீங்களும் மறக்க கூடாது. പറക്കുന്ന കഴുകൻ. பறக்கிற கழுகு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ച വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓർത്തോണം, ഇത് കാണുമ്പോൾ ഓർത്തോണം പറക്കുന്ന കഴുകൻ. நீங்கள் ஆலயத்திற்கு கடந்து வரும்போது எப்பொழுதெல்லாம் இதை பார்க்கிறீர்களோ அப்பொழுது நான் ஒரு பறக்கிற கழுகு என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ഞാൻ ഇതുപോലെ പറക്കുമെന്ന് പറയണം. அப்ப எல்லாம் சொல்லணும், நான் இதுപോലെ பறந்து പറന്നുയരാനാണ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. பறந்து உயர எழும்ப கர்த்தர் என்னை அழைத்திருக்கிறார். ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കാനാണ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. மேலே உள்ளவைகளை நாடும்படி தேவன் என்னை அழைத்திருக்கிறார். ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കാണ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. இப்படிப்பட்ட அனுபவத்திற்குள்ளாய் தான் கர்த்தர் என்னை அழைத்திருக்கிறார். എനിക്ക് ലോകക്കാരോട് കൂടി സംബന്ധം കൂടാനുള്ളതല്ല, உலக மக்களோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ள அல்ல. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കാൻ വിളിച്ചിരിക്കുക. என்னை தனிமையாய் பறக்கும்படி அழைத்திருக்கிறார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 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 വീണ്ടും പറയാണ്, കാറ്റ് വരട്ടെ, കൊടുങ്കാറ്റ് വരട്ടെ, പേമാരി വരട്ടെ, ഞാൻ അതിനെ മീതെ പറക്കും. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், காற்று வருகிறது, பயங்கரமான புயல் காற்று வருகிறது, அதற்கு மேலே நான் பறந்து போவேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ, എനിക്കെതിരായി കാറ്റ് വരട്ടെ, പേമാരി വരട്ടെ, ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ പറക്കും. சத்தமாய் சொல்லுங்களேன், எனக்கு விரோதமாக காற்று வரட்டும், கொடுங்காற்றும் புயலும் வரட்டும், ஆனால் அவைகளுக்கு
மேலே நான் பறந்து போவேன். ஹalleluya ஹalleluya. നിങ്ങളെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. நீங்கள் உயர உயர பறக்கும்படி கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். ദൂര കാഴ്ച നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. இந்த தூர பார்வை நமக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும். Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. യേശു പത്രോസിനോടും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും പറഞ്ഞു, യേശു ക്രിസ്തു പേതുരുവോടും തന്റെ ശിഷ്യരോടും சொன்னார். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. മത്തായി സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം அதை பார்க்கிறோம். ഇവരെ രഹസ്യമായിട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി മനുഷ്യപുത്രനെ പള്ളിക്കാർ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി അടിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ക്രൂശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. அவளை ரகசியமாக அழைத்து கொண்டு போய் இந்த மத தலைவர்கள் எல்லாம் மனுஷகுமாரனை பிடித்து கொண்டு போய் அடிப்பார்கள், சிலுவையில் அறைவார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தார். அப்ப பத்ரோஸ் இங்க விളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. அப்ப பேதுரு இயேசுவை அழைத்து கொண்டு போய் சொன்னா, இல்ல இல்ல அப்படி உமக்கு ஒண்ணும் சம்பவிக்க கூடாது. പത്രോസിനോട് യേശു എന്താ പറയുന്നത് അറിയാം? பேதுருவை பார்த்து இயேசு என்ன சொன்னார் தெரியுமா? വിട്ടുപാപിശാചം എന്ന് പറഞ്ഞു. பாலே இப்ப எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? என்ன காரியம் தெரியுமா? അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, രഹസ്യമാണ്. அந்த ரகசியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். യേശുവിന് ഒരു വലിയ ദർശനമുണ്ട്. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு பெரிய பார்வை உண்டு, தரிசனம். വലിയ ദർശനത്തിലാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ஒரு பெரிய தரிசனத்தை நிறைவேற்றத்தான் அவர் கடந்து வந்திருக்கிறார். പത്രോസ് പറയുന്നത് നിന്റെ ദർശനം പ്രാപിക്കണ്ട, എന്റെ ദർശനം പ്രാപിച്ചാൽ മതി എന്നാ പറയുന്നത്. பேதுரு சொல்லுகிறான், உம்முடைய தரிசனம் அல்ல என்னுடைய தரிசனத்தை நீ நிறைவேற்றும். എനിക്ക് നീ ഇവിടെ രാജാവായിട്ടിരിക്കണം, നിന്റെ അടുക്ക മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കണം. எனக்கு என்ன என்று கேட்டால் நீர் இங்கே ராஜாவா இருக்கணும், எனக்கு உம்முடைய மந்திரி சபையிலே பிரதான மந்திரியா இருக்கணும். Praise the Lord. Hallelujah. ഇതാണ് ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയാ. இதுதான் உலகத்தின் சிந்தை. ഉന്നതമായ ചിന്തയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, അത് നിനക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. உன்னதமான உயரமான சிந்தையுடைய தரிசனமுடைய இயேசுவிடத்திலே அது உமக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னான். കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഉന്നതമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. கர்த்தருடைய தாசன் உன்னதமாய் சிந்திக்க வேண்டும். ഇത് പോരാന്ന് പറയണം. இது போதாது என்று சொல்ல வேண்டும். Don't get satisfied with this one. இதை பார்த்து நாம் திருப்தி அடைய கூடாது. ഇതുകൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകരുത്. இதை பார்த்து திருப்தி அடைய கூடாது. നിങ്ങളുടെ ചർച്ച് വളരുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. உங்கள் சபை வளர ஜெபிக்க வேண்டும். ഈ ദേശത്തുള്ളവരെ വിടുവിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വരണം. இந்த தேசத்திலோடு அழைத்து கொண்டு வரப்பட வேண்டும். നിറഞ്ഞു കവിയണം. நிறைந்து பொங்கி வழிய வேண்டும். നിറഞ്ഞു കവിയെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. நிறைந்து பொங்கி வழியட்டும் சொல்லுவோம். അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറയാ, ഇത് നിറഞ്ഞു കവിയാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. பக்கத்துல இருக்க ஆளை பார்த்து சொல்லுங்க, இது நிறைந்து வழிய போகிறது சொல்லுங்க. விசுவாசத்தோட சொல்லுங்க, இந்த சபை நிரம்பி இடம் இல்லாம வெளிய போகுது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഉറക്ക വിളിച്ചു പറ. சத்தமா சொல்லுங்க. ഈ സഭ എല്ലാവരും പറയണം, ഈ സഭ நீங்க இப்படி சொல்லணும், இந்த சபை നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് நிறைந்து வழிந்து ഇതിന് വലുതാകാൻ പോവുകയാണ്. இதை பார்க்கலும் பல மடங்கு பெருசாக போகிறது. ഈ വർഷത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കും. இந்த வருஷத்துல நிரம்பி வழிய வேண்டும். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. അത് നിങ്ങൾ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. அதை நீங்கள் சத்தமா சொல்லுங்க. വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. சத்தமா சொல்லுங்க. ഈ സഭയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. இந்த சபையின் ஆசீர்வாதம் உங்கள் ஆசீர்வாதம். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ഈ ദേശത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളാണ്. இந்த தேசத்தினுடைய ஆசீர்வாதம் நீங்கள்தான். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ഈ ദേശ നിവാസികളുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളായിരിക്കണം. இந்த தேசத்தினுடைய ஆசீர்வாதம் நீங்களா இருக்க வேண்டும். Praise the Lord. ഉന്നതമായത് ചിന്തിക്കണം. மேலானவைகளை சிந்திக்க வேண்டும். താഴെ ഉള്ളത് ചിന്തിക്കരുത്. கீழே உள்ளவைகளை கீழானவைகளை சிந்திக்க கூடாது. കീഴെ ഉള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നത് പന്നിയുടെ സ്വഭാവമാണ്. கீழே பார்த்து சிந்திப்பது பன்றிகள். കോഴിയുടെ സ്വഭാവമാണ്. கோழியுடைய சுபாவம். കോഴി കീഴെ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. கோழி கீழே பார்த்து கொத்திக்கொண்டே நடக்கும். ഇത് മേലോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ஆனால் கழுகோ மேலே பார்க்கிறது. ഉയരത്തിലേക്ക് കണ്ണുയർത്തണം. உயரத்திலே அது இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, അബ്രഹാமை பார்த்து சொன்னார், നീ ഉയരത്തിലേക്ക് കണ്ണുയർത്ത. நீ உயர மேலே எழும்பிப்பா. യോസേപ്പ് പറഞ്ഞു, யோசேப்பு சொல்கிறான், സഹോദരി നിന്റെ ദർശനമല്ല എന്റെ ദർശനം. சகோதரி உன்னுடைய தரிசனம் அல்ல என்னுடைய தரிசனம். സഹോദരിക്ക് ഒരു ദർശനമുണ്ട്. சகோதரர்களுடைய குறித்த தரிசனம் உண்டு. യോസേപ്പ് അവളുടെ കൂടെ നടക്കണമെന്നുള്ളത്. யோசேப்போடு கூட நடக்க வேண்டும் என்று. സഹോദരി ഇത് എന്റെ ദർശനമല്ല. சகோதரி இது என்னுடைய தரிசனம் அல்ல. ഞാൻ നിന്റെ ദർശനം പ്രാപിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ദർശനം അങ്ങ് താഴോട്ട് പോകും. நான் உன்னுடைய தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டால் என்னுடைய தரிசனம் கீழே போய்விடும். നിന്റെ ദർശനം നല്ലതാ. உன்னுடைய தரிசனம் நல்லதுதான். പക്ഷേ അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ஆனா அது என்னால முடியாது. அது வேற ஆளை അന്വേഷിക്ക. அது வேற ஆளை பாத்துக்க. Praise the Lord. Hallelujah. 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 പറയണം, എന്റെ ദർശനം ഇതല്ല സഹോദര സഹോദരി എന്ന് പറയണം. சொல்ல வேண்டும், என்னுடைய தரிசனம் இது அல்ல சகோதரா சகோதரி. എനിക്കൊരു ദർശനമുണ്ട്. எனக்கு அந்த தரிசனம் உண்டு. എനിക്ക് ലോക
உலகத்தை கீழ்மேல் மறிக்கணும். எனக்கு உலகத்தை தலைகளாய் மறிக்க வேண்டும். எப்படி எங்கனையான மறியாமோ அது எப்படி தெரியுமா? அவனுடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கணும். அவருடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும். அவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும். அவருடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும். Praise the Lord. Hallelujah. നമ്മുടെ ദർശനം ഉയരട്ടെ. നമ്മുടെ ദർശനം ഉയരട്டும். പഴയൻ പറയുകയാണ് അവൻ സുരക്ഷിതമായിട്ടൊരു കൂടുണ്ടാക്കും. அங்கே பாதுகாப்பான ஒரு கூட்டை உண்டாக்குவார். அது എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. அது எப்படி என்று காட்டித்தரலாம். அது கூடு ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കും. கூடு உண்டாக்குவதற்கு முன்பதாகவே திருமணம் பண்ணி கொள்வார்கள். அது கல்யாணம் കഴിക്കുന്ന ഭയങ്കര രസം. அது திருமணம் பண்ணுவது அது பெரிய நல்ல சுவாரஸ்யமானது. പെൺപക്ഷി ഒരു കമ്പുമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പറക്കും. பெண் கழுகு ஒரு கம்பை எடுத்துக்கொண்டு மேலே பறக்கும். ഈ പെൺപക്ഷിക്ക് ആൺപക്ഷിയുമായിട്ട് ഒരു സ്നേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ இந்த பெண் கழுகுக்கு ஆண் கழுகின் மேலே ஒரு அன்பு வந்து விட்டால் ഇത് ഈ കമ്പുമായി മുകളിലേക്ക് പറക്കും. இந்த கம்பை எடுத்து மேலே கொண்டு பறக்கும். എന്നിട്ട് ആ കമ്പ് കയ്യിൽ നിന്ന് വിടും. அந்த கம்பி ഈ കാലേ നിന്ന് വിടും. அது கீழே விழும். കമ്പ് താഴോട്ട് വരും. கம்பு கீழே வரும். അത് കീഴെ വന്ന് തറയെ വന്ന് മുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ആൺ കഴുകൻ അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കണം. அந்த கம்பு தரையிலே வந்து விழுவதற்கு மண்ணிலே வந்து விழுவதற்கு முன்பதாக இந்த கழுகு போய் அதை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். Praise the Lord. Hallelujah. அது ஒரு പ്രാവശ്യം ഇടും. அது ஒரு தடவை പല തവണ ഇടും. பல தடவை இடும். ഇത് ഇട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഇവൻ സുരക്ഷിതമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. இதை போட்டு அது பரிசோதிக்க பார்க்கிறது என் கையிலிருந்து மேலே இருந்து விழுகிற குஞ்சை இந்த கழுகு தூக்கி சுமக்குமா என்று. അപ്പോൾ ഇത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ശരിയായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവർ തമ്മിൽ സ്നേഹമാകുന്നത്. இதெல்லாம் பரிசோதித்து சரியான பிறகுதான் அவர்கள் ஒன்றுக்கொன்று அன்பு கூறுவார்கள். അതിനുശേഷം അതാണ് അവരുടെ ഉഭയസമ്മതം. அதுதான் மாறி மாறி அவர்கள் எடுக்கிற சம்மதம். നമ്മൾ പാസ്റ്റർമാർ ചെയ്യുന്ന ഉഭയസമ്മതം. ഉടമ്പടിക്കை நம்முடைய பாஸ்டர்மார் செய்கிறதான உடன்படிக்கை. Praise the Lord. Hallelujah. ആ ഉടമ്പടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൂട് വെക്കുവാൻ തുടങ്ങും. அந்த உடன்படிக்கை கழிந்து முடிந்த பிறகு கூடு வைப்பார்கள். ഇതൊരു കമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ആവരണം ഉണ്ടാക്കും. கம்பை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு பெரிய வட்டத்தை உண்டாக்குவார்கள். മുള്ള് കൊണ്ട് ഒരു ആവരണം ഉണ്ടാക്കും. முள் எடுத்து ஒரு வட்டத்தை போடுவார்கள். നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം. ഒരു കഴുകന് മാത്രം 17 കിലോ ഉണ്ട്. நீங்கள் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு கழுகுக்கு மட்டும் 7 கிலோ உண்டு. അടുത്ത കഴുകന് 7 കിലോ, ആൺ കഴുകന് 6-7 കിലോ കാണും. அடுத்த கழுகும் 6-7 கிலோ இருக்கும். அப்ப ഈ രണ്ട് കഴുകന്മാർക്ക് ഇരിക്കേണ്ട കൂടായിരിക്കണം. அப்ப இந்த ரெண்டு கழுகும் உட்கார்ந்து இருக்க கூடிய கூடா இருக்க வேண்டும். ചെറിയ കൂടാകാൻ പറ്റത്തില്ല. அப்ப சின்ன கூடாக இருக்க கூடாது. ഒരു ചെറിയ മാടം പോലെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ കൂട്. ஒரு சிறிய குடிசை போல அந்த கூடு இருக்கும். Praise the Lord. Hallelujah. അത് മുള്ള് കൊണ്ട് ഒരു കൂടുണ്ടാക്കും. அதை முள்ளினாலே ஒரு கூட்டை உண்டாக்குவார். അതിനുശേഷം ചകിരി കൊണ്ട് അതിനെ പൊതിയും. அதன் பிறகு சவரி போன்றவைகளை எடுத்து அது மேல் இடத்தை വീണ്ടും മുള്ള് കൊണ്ട് ഒരു കൂടുണ്ടാക്കും. மறுபடியும் முள் எடுத்து ஒரு கூடு. പിന്നെയും ചകിരി കൊണ്ട് അത് മൂടും. அப்புறம் தேங்காய் சவரி எடுத்து மறுபடியும் ஒரு கூடு. പിന്നെ അതിന്റെ നെഞ്ചിലെ രോമം കൊണ്ട് ഇതിനെ പൊതിയും. அடுத்ததாக தன்னுடைய சொந்த அந்த அந்த முடியை எடுத்து அந்த சிறகுகளை எடுத்து ஒரு அதுக்கு மேலே மூடும். அது பஞ்சிமெத்த போലെയാക്കും. அது பஞ்சிமெத்தை போல இருக்கும். നിങ്ങൾ കിളിക്കൂട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കിളിയുടെ കൂട കാണാൻ സാധിക്കും. நீங்கள் ஒரு கிளி கூட்டை எடுத்து பார்த்தீங்களானால் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை பார்க்க முடியும். അപ്പോൾ ഇത് മുട്ട വിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെ ഈ പൂടയോട് ഇടുന്നത്. முட்டை போடுவதற்காக தான் இந்த கூட்டை இப்படி ஆயத்தப்படுத்துவது. അത് മുട്ട ഇടാൻ തുടങ്ങും. முட்டையிட ஆரம்பிக்கும். കോഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴി മാത്രമേ അവിടെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. கோழியானால் கோழி மட்டும்தான் இருக்கும். എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ പെൺകഴുകൻ മാത്രമല്ല അടയിരിക്കുന്നത്. ஆனால் இங்கே பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல அடை இருப்பது. ഇത് രണ്ടുപേരും അടയിരിക്കും. ரெண்டும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மாறி மாறி அடை இருக்கும். മാറി മാറി അതിന് ചൂട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. மாறி மாறி சூடு கொடுத்துக்கொண்டே இருக்கும். ഇത് മുട്ട വിരിയാൻ ടൈമാകും. அது அப்புறம் அது முட்டை முளைத்தெழும்ப ஆரம்பிக்கும். അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഴികളെ വിരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ വിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. நீங்கள் இந்த கோழி முட்டையெல்லாம் வைத்து பொரிக்க வைத்திருந்தா தெரியாது. എന്നാൽ ഈ കഴുകന്റെ കുഞ്ഞ് അകത്ത് നിന്ന് ഈ മുട്ട തൊണ്ടിനെ പൊട്ടിച്ച് വെളിയിൽ വരണം. இந்த கழுகு இந்த முட்டையிலிருந்து அந்த ஓட்டை தாண்டி வெளியே வர வேண்டும். അതിങ്ങനെ ടെക് ടെക് എന്ന് കൊട്ടാൻ തുടങ്ങും. அது மேல அந்த கழுகு ஓட்டை അതിനെ ചുണ്ട് കൊണ്ട് കൊട്ടും. அதனுடைய கொம்பு வைத்து கொட்டும். എന്നിട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെളിയിൽ വരുന്നവരെ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. அந்த முட்டை பொட்டி எல்லா குஞ்சுகளும் வெளியே வருகிறது வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள். ഇവർ അത് പൊളിച്ചിറക്കത്തില്ല. இவர்கள் வெளியே விட மாட்டார்கள். ഇവർ പൊളിച്ച് വെളിയിൽ ഇറക്കിയാൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാകും. இவர்களை முட்டையை விட்டு வெளியே வரவிட்டால் ஒரு பிரச்சனை. അത് ചുണ്ട് കൊണ്ട് അത് പൊട്ടിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാർട്ടിന് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കത്തില്ല.
பொட்டு வித்து அது தானாக வெளியே வரவில்லை என்று சொன்னால் அதனுடைய இருதயம் அது பலவீனப்பட்டதா இருக்கும், பலனுள்ளதா இருக்காது. അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചത്തുപോകും. ஆகவே அந்த கழுகு செத்து போகும் குஞ்சு. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിലരെ ഈ അവർ സ്വയമായിട്ട് സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വരാതെ നമ്മൾ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെയും അങ്ങ് പോയി ചത്തുപോയി അവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത്. அப்படித்தான் உலகத்திலிருந்து சிலரை அவர்களாகவே மனம் திரும்பி வராமல் நாம் போய் கட்டாயப்படுத்தி அவர்களை கொண்டு வருவோம், ஆனால் சீக்கிரத்திலே அவர்கள் போய் பின்மாறி விடுவார்கள். இப்ப മനസ്സിലായ അവരെന്തുകൊണ്ടാ പോയി ചാകുന്നതെന്ന്? ஏன் அப்படி பின்மாறி போறான்னு தெரிகிறதா? അവർ സ്വയമായി ഈ ആവരണത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വരണം. தானாகவே அதிலிருந்து பொட்டி அது வெளியே வர வேண்டும். അത് സമുദായത്തിന്റെ ആവരണം, அதுதான் சமுதாயத்தை குறித்ததான அந்த ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ആവരണം, இந்த சமுதாய கட்டுப்பாடுகள் ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വെളിയിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ കെട്ടിൽ നിന്നൊക്കെയും പൊട്ടിച്ച് വെളിയിൽ വരണം. இந்த உலகத்தை குறித்ததான எல்லா விதமான சடங்காச்சாரங்களையும் உடைத்து கொண்டு வெளியே வர வேண்டும். അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് മാത്രമേ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൃദയം കിട്ടത്തുള്ളൂ. அவர்களுடைய இருதயத்திலே மட்டும்தான் விசுவாசம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். അതുകൊണ്ടാണ് കഴുകന്റെ കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ஆகவே தான் கழுகின் குஞ்சு ரொம்ப திடமாக இருக்கிறது. ഈ കഴുകൻ കൂടൊക്കെ വെച്ചു, கழுகு கூட இந்த குஞ்சு பொறிந்து നിങ്ങൾ കണ്ടു അവന്റെ നെഞ്ചിലെ രോമം പൊറിച്ചു വെക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു. இங்கே அந்த கழுகுடைய நெஞ்சிலே இருக்கிறதான வயிற்றிலே இருக்கிறதான முடிகளை எல்லாம் கொத்தி கீழே வைப்பதை കർത്താവ് അവന്റെ ചങ്കിലെ ചോര പിളർന്നാണ് നിനക്ക് തന്നത്. நம்முடைய ஆண்டவர் அவருடைய மார்பிலிருந்து இரத்தம் சிந்தி தான் உயிரை கொடுத்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതിൽ നിന്നും അവന്റെ ആത്മാവിനെ എടുത്താണ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. அவரிடத்திலிருந்து ஆவியை எடுத்து தான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். അതിനാണ് പറയുന്നത് he is your comforter. அவர்தான் சொல்லுகிறது அவர்தான் நம்மை தேற்றுகிற தேவன். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ആ കംഫർട്ടറിനെയാണ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. அந்த தேற்றரவாளனை தான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ചങ്ക് പിളർന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. அது தன்னுடைய மார்பை பிளந்ததை கொடுத்திருக்கிறார். അവൻ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. அவர் சொல்லுகிறார் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. இல்லையானால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன். ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭവനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു. நான் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். അതുകൊണ്ടാണ് ഏബ്രഹാം പറയുന്നത്. ஆகவே தான் ஆபிரகாம் சொல்லுகிறான் ഞാൻ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ള നഗരത്തിനായി എബ്രഹാം കാത്തിരുന്നു. கைகளால் கட்டப்படாததும் அஸ்திபாரம் போடப்படாததுமான ஒரு நித்திய வீட்டிற்காக ஆபிரகாம் காத்திருந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി ഒരു നിത്യ വീട് അവൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. எனக்காக உனக்காக ஒரு நித்திய வீடை அவர் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. அது நிரமான ஒரு வீடு. ഇനിയും നോക്കിക്കൊള്ളണമേ. இனியும் கவனியுங்கள். ആ മുള്ള് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. அந்த முள்ளை நான் காட்டித் தருகிறேன். ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുമ്പോ நீங்கள் ஞான ஸ்நானம் எடுக்கும்போது ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. கிறிஸ்துவை தரித்திருக்கிறீர்கள். ആ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി അവനൊരു മുള്ളാണ്. அந்த தரித்திருக்கிற கிறிஸ்துவிலே ஒரு முள். പിശാചിനെ ഇതിലൂടെ കയറി വരാൻ പറ്റത്തില്ല. அந்த முள் இருக்கிறபடினாலே பிசாசு உள்ள ஏறி வர முடியாது. അഥവാ ഇവന് അകത്തൂടെ കയറി വന്നാൽ அப்படி அவன் அதற்குள்ளே வந்து விட்டால் വേറൊരു മുള്ളുണ്ട്. இன்னொரு முள் இருக்கிறது. നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നു പിതാവ് പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ്. உள்ளே இருக்கிற பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவர். ഈ മുള്ളിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവൻ അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. இந்த முள்ளுக்கு பக்கத்தில் அவனால் வர முடியாது. Praise the Lord. Hallelujah. അവൻ ഒരു ആഭരണമായി നിനക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ്. அவன் உனக்கு ஒரு பாதுகாப்பாய் அவர் இருக்கிறார். അവൻ സുരക്ഷിതമായി നിന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. அவர் எப்போதும் பாதுகாப்பாய் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. இயேசு சொல்லுகிறார் என் கையில் இருந்து அவளை பறித்துக் கொள்ள யாருக்கு முடியாது. എന്റെ പിതാവ് അവരെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. என் பிதா அவர்களை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். എന്റെ പിതാവ് എന്നിലും ബലവാനാണ്. അവനിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. என் பிதா என்னை பார்க்கிறோம் பலவானா இருக்கிறபடினாலே என் கரத்திலிருந்து யாரும் அவனை பறித்துக் கொள்ள முடியாது. ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പിതാവ് സകലരിലും ശക്തിമാനാണ്. சத்தமாய் சொல்லுங்கள் என் பிதாவாகிய தேவன் எல்லாரை பார்க்கிறோம் பலமுள்ளவர். എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ട് எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். അവൻ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. அப்புறமாக பறப்பதற்காக படிப்பிக்கிறது. ഈ കൂടിനെ അനക്കുവാൻ തുടങ്ങും. இந்த കൂட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பிரிக்க ஆரம்பிக்கும். നിങ്ങൾക്കറിയാം ആവർത്തന പുസ്തകം 32 അധ്യായത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. உபாகமம் 32 அதிகாரத்தில் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. കൂടുകളെ കൂടനക്കി പറക്ക പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കഴുകൻ തന്റെ കൂട് അനക്കുവാൻ തുടങ്ങും. கழுகு தன்னுடைய குஞ்சுகளை பறக்க படிப்பிப்பது
கலப்பது போல தன்னுடைய கூட்டை அது கலைக்கிறது. അവൾ അനക്കുവാൻ തുടങ്ങും. அந்த கூட்டை கலைக்க ஆரம்பிக்கிறது. അപ്പൊ മമ്മി എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. அம்மா ஏன் இப்படி செய்கிறாய், எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கிறதுன்னு குஞ்சுகள் சொல்லும். എന്റെ ദേഹത്ത് മുള്ളു കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. உன்னுடைய சரீரத்திலே முள் குத்துகிறதுன்னு சொல்லும். എന്റെ ദേഹത്ത് കുത്തു കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. எங்களுக்கு முள் குத்துகிறது. മോനെ അവിടെ നില്ല, ഇപ്പൊ നീ ആ കുത്തിന്റെ അനുഭവം ഇപ്പൊ മാറുമെന്ന് പറയും. தாயார் சொல்வார், உன்னுடைய குத்துகிற இந்த அனுபவம் இப்பொழுது மாறும் என்று சொல்வார். ഇത് ഒരു കുത്തു കൊള്ളുന്ന പിന്നെ കംപ്ലൈന്റും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஒவ்வொரு குத்தும் படும்போது மாறி மாறி கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறது. പാസ്റ്റർ ഇവര് അവള് കുത്തുന്നു ഇവള് കുത്തുന്നു എന്ന് പറയും. பாஸ்டரிடத்துல வந்து பாஸ்டர் அவங்க என்ன இங்க குத்துறாங்க அங்க குத்துறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ഈ കുത്തു കൊള്ളുമ്പോ ഓർത്തോണം, നിന്നെ പറക പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. இந்த குத்தை நீ பெற்றுக் கொள்ளும் போது நீ ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், கர்த்தர் உன்னை பறக்க படிக்கிறார். ഈ കുത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. இந்த குத்து முள் குத்து உனக்கு தேவை. ഈ കുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പറക പഠിക്കത്തില്ല. இந்த முள் இல்லை என்றால் நீ பறக்க படிக்க மாட்டாய். നീ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. நீ இருந்த இடத்திலே இருப்பாய். അമ്മ പറയാണ്, മോനെ നിന്നെ എനിക്ക് പറക പഠിപ്പിക്കുവാനുണ്ട്. தாய் சொல்லுகிறது, மகனே உன்னை எனக்கு பறக்க படிப்பிக்க வேண்டும். പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ചാട്ടം മാതാവ്. திடீரென்று ஒரு குதியல். അപ്പൊ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞ് കൂടിനകത്തുനിന്ന് വെളിയിൽ താഴി. அப்படியே துள்ளும் போது முள் குத்து பட முடியாமல் அது துள்ளி எழும்பும் போது கூட்டை விட்டு வெளியே விழுகிறது. அப்ப கூடிന് വെളിയിൽ കുഞ്ഞ് പറന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. கூட்டுக்கு வெளியே அந்த குஞ்சு பறந்து விழுகிறது. ഞാൻ ഇപ്പ ചാകും പാറപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഇപ്പ വീണ് തരിപ്പണമാകും. பாறையின் மேலே விழுந்து இப்பொழுது மரிப்பேன், ഇപ്പ തരിപ്പണമാകും. இப்ப நான் செத்து போவேன், ഇപ്പ ഞാൻ ചത്തുപോകും. இப்ப நான் செத்து போவேன், ഇപ്പ ഞാൻ തരിപ്പണമാകും. ஐயோ நான் செத்து போக போகிறேன். അപ്പോഴാണ് ഒരു കഴുകൻ വരുന്നത്, പാവന്റെ ചിറകിന്മേലേറ്റി ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. அது கீழே விழப்போகிற நேரத்திலே தான் தாய் கழுகு ஓடி வந்து அந்த குஞ்சு கழுகை தன்னுடைய சிறகிலே അവന്റെ പിതാവ് വന്നിട്ട് അവനെ പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. நான் விழுந்து போவேன் என்று சொல்லும்போது பிதாவாகிய தேவன், இந்த பகல்காலம் ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, இந்த பகல் வேளையிலே நான் உங்களோடு சொல்லுகிறேன், നീ താഴ വീണ് തരിപ്പണമാകുമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? நான் செத்து ஒன்றுமில்லாமல் போய் விடுவேன் என்று நினைக்கிறாயோ? തരിപ്പണമാകുമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? நான் ஒன்றுமில்லாமல் ஆகி விடுவேன் என்று நினைக்கிறாயோ? നിന്റെ പിതാവ് നിന്നെ പറക്ക പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. உன் தகப்பன் உன்னை பறக்க படிப்பிக்கிறார். അവൻ നിന്നെ കോരി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. அவன் தன்னுடைய சிறகிலே உன்னை தாங்க போகிறார். അവന്റെ ചിറകിന്മേൽ നീ വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. அவருடைய சிறகிலே உன்னை தாங்க போகிறார். ചിറകിന്മേൽ നീ വഹിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. அவருடைய சிறகிலே நீ தாங்கப்பட போகிறாய். അവൻ നിന്നെ ചിറകിന്മേൽ വഹിച്ച ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. அவன் தன்னுடைய சிறகிலே ஏந்தி உன்னை உயர கொண்டு போக போகிறார். നിന്നെ തലംപരിശാകുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. நீ செத்து போக அவர் அனுமதிக்க மாட்டார். നിന്നെ അവൻ നിലംപരിശാകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. நீ നിലത്തിலே விழுந்து மரிக்க அவர் உன்னை சம்மதிக்க மாட்டார். Praise the Lord. Hallelujah. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை பேருக்கு സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. சந்தோஷமுள்ளவர் கரங்களை தட்டி അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞാട്ട് നീ നിലംപരിശാകാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. அவர் நீ கீழே விழுந்து மரிப்பதற்காக வருவார் சம்மதிக்க மாட்டார். അവൻ നിന്നെ പറക്ക പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. அவர் உன்னை பறக்க നീ படிப்பிக்கிறார். ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കേണ്ടവളാണ്. நீ തനിമയായി பறக்க നീ வேண்டியவன். ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കേണ്ടവനാണ്. நீ தனிமையாய் பறக்க வேண்டியவன். നിന്നെ പറക്ക പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. உன்னை பறக்க படிப்பிக்கிறார். നിലംപരിശാകാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. நீ கீழே விழுந்து மரிக்க சம்மதிக்க மாட்டான். നീ പറക്കുന്ന കഴുകനായി മാറണം. நீ பறக்கிற கழுகாய் மாற നീ வேண்டும். നിലംപരിശാകുന്നവനല്ല. நீ கீழே விழுந்து மரிக்கிறவன் அல்ல. നിലംപരിശാകാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. நீ கீழே விழுந்து மரிக்க அவர் ஒருபோதும் விட்டு விடுவதில்லை. അവൻ നിന്നെ പറക്ക പഠിപ്പിക്കുക. அவர் உன்னை பறக்க கற்பிக்கிறார். അവന്റെ ചിറകിന്മേൽ നിന്നെ വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. அவருடைய சிறகின் மேலே உன்னை தாங்குவார். ഇന്ന് നീ നീലംപരിശാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിലർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. எல்லா காரியங்களும் முடிந்து போனதென்று நினைத்துக் கொண்டு சிலர் இங்கே இருக்கிறீர்கள். ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. உங்களோடு சவாலாய் சொல்லுகிறேன். നിങ്ങളോട് ദൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. உங்களோடு ஒரு செய்தி சொல்லுகிறேன். നീ നിലംപരിശാകാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. நீ அப்படி அழிந்து போ நொறுங்கி போக அவர் சம்மதிக்க மாட்டார். അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞാട്ട് നീ നിലംപരിശാകാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்க உடைந்து நொறுங்கி போக அவர் விட மாட்டார். പറഞ്ഞാട്ടെ சொல்லுங்க, അവൻ നിന്നെ ചിറകിന്മേൽ ഏറ്റാൻ പോവുകയാണ്. அவர் தன்னுடைய சிறகின் மேலே உன்னை ஏந்தி கொண்டு போவார். Praise the Lord. Hallelujah. அது ഇപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കും. அது இப்பொழுதே நடக்க போகிறது. அது സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. அது இன்றைக்கு நடந்திருக்கிறது. നീ പറക്കുന്ന കഴുകനാകാൻ പോവുകയാണ്. நீ பறக்கிற கழுகாயாக போகிறாய். അവൻ കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടിളക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നു. தன்னுடைய குஞ்சுகளுடைய கூட்டை குலைத்து படிப்பிக்கிறார். അവൻ പറക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. பறக்கும்படி கற்றுக் கொடுக்கிறார். ഇനിയും അടുത്തതാണ് കഴുകൻ ശക്തിയെ പുതുക്കുന്നു. அடுத்ததாக அது தன்னுடைய பலனை புதுப்பிக்கிற அனுபவம். അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാ. நீங்கள் எல்லாரும் கேட்கிற ஒரு காரியம். എല്ലാ ദേവദാസന്മാരും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളതാ. எல்லா தேவதாசலும் பிரசங்கிக்கிறது. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 40-ാം അധ്യായത്തിനകത്തെ ഒടുവിലത്തെ 2
വാക്യം. அது ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனத்திலே 40ல இருக்கிறது. അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. நீங்கள் யாராவது ஒரு ஆள் வாசியுங்கள். கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பெலனடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள். ഇനി നോക്കിയേ കഴുകൻ എങ്ങനെയാണ് ശക്തിയെ പുതുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. நான் இந்த கழுகனுடைய புதுபலனை எப்படி பெற்றுக்கொள்ள சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன். കഴുകൻ ഇങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് അനേക നാളുകളായി പറന്ന് പറന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. கழுகு அநேக வருடங்களாய் பறந்து 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 போய் கொண்டிருக்கும். ഈ ചിറകിന്റെ ശക്തി കാറ്റ് കാരണം കുറയാൻ തുടങ്ങും. இந்த சிறகுடைய வல்லமை காற்றின் காரணமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். ഇതിന്മേലെ വെള്ളം വീണ് കാറ്റ് കടിച്ച് ഇതിന്റെ ശക്തി കുറയും. தண்ணீர் விழுந்து காற்று அடித்து என்னுடைய பலன் குறைகிறது. അത് പല പ്രാവശ്യം ഇതിന്റെ എണ്ണ പോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കോഴിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ചിറകിലൊക്കെ പരട്ടുന്നത്. எண்ணெய் அது ஒரு விதமான சுரப்பியை எடுத்து தன்னுடைய சிறகுகள் எல்லாம் கோழி போன்ற பறவைகள் தேய்க்கும். അതുപോലെ ഇതിന്റെ ചിറക് ഇത് എടുത്ത് പെരട്ടി പെരട്ടി ഒക്കെ ഒപ്പിച്ചൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ്. ஆகவே அப்படிப்பட்டதான காரியங்களை செய்து செய்து அது பழையதாகி போகும். പക്ഷേ ഇത് പഴയതാകുമ്പോൾ ഈ ചിറകിന് ഇതിന് മാറ്റം വരണം. அப்படி அந்த சிறகு பழையதாகி போகும்போது அந்த சிறகிலே சில மாற்றங்கள் வருகிறது. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഹൃദയത്തിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. இப்படிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சில பிரச்சனைகள் அடிக்கடி வருகிறது. കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട, ഞാൻ ആ കല്ല് പോലുള്ള ഹൃദയം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ഹൃദയം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ஆண்டவர் சொல்றார், நீ அதை குறித்து பிரச்சனைப்படக்கூடாது, கல்லான இதயத்தை மாற்றி சதையான தருவேன்னு சொல்கிறார். അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. அதைத்தானே நாம் வாசிக்கிறோம். അല്ല, അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. அப்படித்தானே வாசிக்கிறோம். കല്ല് പോലുള്ള ഹൃദയം മാറ്റി പുതിയൊരു ഹൃദയം ഞാൻ തരാം, മാംസമായിട്ടുള്ള ഹൃദയം. கல்லான இருதயத்தை மாற்றி புதிய மாம்சமான இருதயத்தை தருவேன். ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തുനിന്ന് അവിടെ കല്ലുണ്ട്, ഇവിടെ കല്ലുണ്ട്, ഇവിടെ ബ്ലോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക. ஆனால் சொல்லுகிறார்கள், கல்லிலே அங்கே இருதயத்திலே அங்கே கல் இருக்கிறது, அங்கே அடைப்பு இருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள். അതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടു വിഷമിക്കണ്ട. அதை குறித்து ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம். ആ ബ്ലോക്ക് വരേണ്ടതാ. அந்த அடைப்பை ஆண்டவர் மாற்றுவார். ആ ബ്ലോക്ക് വന്നെങ്കിലേ പുതിയ ഹൃദയം കിട്ടത്തുള്ളൂ. அப்படிப்பட்ட அடைப்பு வந்தாதான் புதிய இருதயம் கிடைக்கும். ആളുകൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഹൃദയം കിട്ടാൻ പോവാന്ന് പറയാം. பக்கத்துல இருக்கவங்க சொல்லுங்க, உங்களுடைய இருதயத்துல அடைப்பு இருக்குன்னு, வால்வுல அடைப்பு இருக்குன்னு சொன்னா கர்த்தர் புதிய இருதயத்தை தர போகிறார். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞാട്ടെ, பக்கத்துல இருக்கவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க, നിനക്ക് നെഞ്ചിന് വേദനയുണ്ടോ? நெஞ்சில வேதனை இருக்கா? നീ പേടിക്കണ്ട, പുതിയ ഹൃദയം കിട്ടാൻ പോവാന്ന് പറയുന്നത്. பயப்படாத, புதிய இருதயத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க போகிறார். നിനക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ, ഈ കിഡ്നി പോയിട്ട് പുതിയ കിഡ്നി വരാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. கிட்னில ஸ்டோன் கல் இருக்கிறதுனா பரவாயில்ல, புதிய கிட்னி ஆண்டவர் தர போகிறார். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. എനിക്കൊരു പുതിയ അവയവങ്ങൾ വേണം. ஒரு புதிய அவயம் எனக்கு தேவை. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് ചിലരെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. கர்ப்பப்பை உலர்ந்து போய் சுருங்கி போயிருக்கிறது, பிள்ளைகள் இருக்காதுன்னு சொல்கிறார்கள். ഈ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. கர்த்தர் அற்புதம் செய்கிற தேவன். 100 വയസ്സുള്ള സാറ, 100 വയതുള്ള സാറാ, ദേഹബലം ക്ഷയിച്ചു. அவருடைய கர்ப்பப்பை செத்து போனது. അവരുടെ സുഖഭോഗം എല്ലാം ക്ഷയിച്ചു. அவருடைய சுகம் எல்லாம் போனது. അവർക്കറിയാം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന്. அவளுக்கு தெரியும் ഇനി எங்களுக்கு பிள்ளை ഉണ്ടാകാது. അബ്രഹാമിനും അറിയാം, സാറായിക്കും അറിയാം. ஆபிரகாமுக்கும் தெரியும், சாராளுக்கும் தெரியும். നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാം, 20-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് സാറായെ മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ പോകുന്നു. நீங்க இந்த புத்தகத்தை வாசித்து பார்த்தா தெரியும், 20வது அதிகாரம் ஆதியாகமத்தில் வரும்போது சாராளை திருடி கொண்டு போறதுக்கு அபிமெலேக்கு வருகிறான். ഇത്ര ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ട് അങ്ങ് മാറുക. அப்படிப்பட்ட வாலிபமாக அவள் மாறுகிறாள். 90 வயசுள்ள ஸ்திரீ 19 வயசுகாரியாയിട്ട് അങ്ങ് മാറുക. 90 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ 19 വയസ്സുകാരിയായി മാറുകയാണ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഉണങ്ങിയ അവയവങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ഉലർந்து சுருங்கி போன உன்னுடைய அவயவங்களை நன்றாய் மாற்றுவதற்கு தேவனாலே முடியும். തിരുവചനം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. கர்த்தருடைய வார்த்தை இப்படி சொல்கிறது. 103-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം. 103-ാം சங்கீதம் 5-ாம் வசனம். പെട്ടെന്ന് வாയിച്ചാട്ടെ. சீக்கிரமாய் வாசியுங்கள். நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப பால வயது போலாகிறது. ഓ, കഴുകനെ പോലെ നിന്റെ ശക്തി പുതുകി വരത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ വായ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും. கழுகை போல் உன் வயது திரும்பவும் வால வயதாகிறது. കഴുകനെ പോലെ ശക്തി വരത്തക്കവണ്ണം. கழுகை போல பால வயது. കഴുകനെ പോലെ ശക്തി വരത്തക്കവണ്ണം എന്റെ വായ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. சொல்லுங்க, கழுகை போல கர்த்தர் என் வயதை வால வயதாக்கி என் வாயை நன்மையினால் திருப்தியாக்குவா. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. കഴുകനെ പോലെ
ശക്തി പുതുകി വരത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ വായ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തും. கழுகை போல் உன் வயது திரும்ப வாழ வயதாவது உன் வாயை நன்மையினால் அவர் திருப்தியாக்குகிறார். എന്താണ് നന്മ? என்ன നന്மை? എന്റെ കർത്താവിന്റെ വചനമാണ് നന്മ. என் ஆண்டுடைய வசனம் தான் நன்மை. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതല്ല നന്മ. டாக்டர் சொன்னதல்ல நன்மை. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കട്ടിയാണെന്ന്. டாக்டருடைய இருதயத்திலே கட்டி என்று சொல்லுவான். കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് കട്ടിയുള്ളതാണെന്ന്. ஆண்டவர் அது கட்டி அல்ல என்று அவர் சொல்லுகிறார். ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പേ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് നിന്റെ കല്ല് പോലുള്ള ഹൃദയമാണെന്ന്. டாக்டர் சொன்னதல்ல உண்மை, கர்த்தர் சொன்னது நம்முடைய உண்மை. അതാണ് സത്യം. அதுதான் உண்மை, சத்தியம். എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയണേ അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പുതിയ ഒരെണ്ണം തരും. എന്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഉണ്ട്. ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? அதை மாற்றி எடுத்து விட்டு ஒரு புதிய இதயத்தை கொடுப்பார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഡോക്ടർ പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാ ഇവിടെ കട്ടി പിടിച്ചെന്നൊക്കെ. டாக்டர் கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா வயத்துல கட்டி இருக்கு அப்படின்னு. അത് പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാ. அது இப்ப அவர் கண்டுபிடிச்சது. അത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നതാ. 20ஆம் நூற்றாண்டுல. അതിനു മുമ്പ് അതില്ലായിരുന്നു. அதற்கு முன்னே அது இல்லை. അവര് ഈ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ പുതുതായിട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത്. இந்த ஹார்ட் ஆபரேஷன்ல அது புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. എന്റെ കർത്താവ് അതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ്. ஆனால் என் ஆண்டவர் அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லி வைத்திருக்கிறார். ഉൽപ്പത്തിയിലേ അവൻ പറഞ്ഞതാണ്. அதற்கு முன்னதாகவே அவர் சொல்லி வைத்திருக்கிறார். അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ. அவர்தான் மிகப்பெரிய வைத்தியர். അവനാണ് ആദ്യമേ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്. அவர்தான் முதலாக ஆபரேஷன் செய்தது. അവനാണ് അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്ത് മയക്കി കിടത്തിയത്. மயக்க மருந்து முதலாவது கொடுத்தது அவர்தான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, இவள் மனைவி சொன்னாள், അവള് റെസ്പിറേറ്ററി തെറാപ്പിസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോയി. റെസ്പിറേറ്ററി തെറാപ്പിസ്റ്റ് சுவாசம் விடுகிறதான தெரபி, அந்த பயிற்சியை கொடுப்பதற்கான படிப்பு படிக்க போனார்கள். அப்ப എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ എക്സാം ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. அவர் சொன்னார் எனக்கு அந்த பரீட்சை வருகிறது ஜெபிங்கன்னு சொன்னாங்க. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനെന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? அதுக்காக நான் என்னது ஜெபம் பண்ணணும்? കർത്താവിനോട് പറ, ஆண்டவரோட சொல்லு. കർത്താവ് ആദ്യത്തെ ശ്വാസം കൊടുത്ത ആള്, முதலாவது சுவாசத்தை ஊதி ஆதாமுடைய നാസിയിലെ ഊതുന്നത് അവர்தான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ അവനോട് ചോദിക്കണം ഇത് എങ്ങനെയാ നടത്തേണ്ടതെന്ന്. இது எப்படி நடத்துறது என்று அவரிடத்திலே கேள். നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കണോ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. என்ன படிக்கணுமோ ஆண்டவரிடத்திலே கேளுங்க. അവൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും. அவர் கற்றுக் கொடுப்பார். ഇത് സിമ്പിൾ ആ കാര്യം. ரொம்ப சிம்பிள். കാരണം കർത്താവിന്റെ അടുക്ക ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാ കർത്താവിന് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ஆண்டவரிடத்திலே சீஷரை கேட்ட ஆண்டவர் இது எப்படி நடக்கும்? ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. வா ரகசியமா சொல்லி தர. കർത്താവ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പറയാറില്ല. ஆள்கூட்டத்தில் அல்ல. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രസംഗിക്കും. ஆள்கூட்டத்திலே பிரசங்கிப்பார்கள். ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിക്കും. ஆள்கூட்டத்திலே கற்றுக் கொடுப்பார்கள். രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ரகசியத்தை ரகசியமாய் சொல்லுவார். ഈ ദൈവവചനം എല്ലാം രഹസ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ്. தேவனுடைய வசனம் எப்போதும் ரகசியமானது, ആഴമായിട്ടുള്ളതാണ്. காரணம் உள்ளது. ഈ കഴുകൻ ശക്തിയെ പുതുക്കാൻ പോവുകയാണ്. இந்த கழுகு தன்னுடைய புதிய பலனை பெற்றுக்கொள்ள போறது. പാറപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കും. പാറപ്പുറത്ത് പോയി அது பாறைக்குள்ள மேலே போய் இருக்கிறது. കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഉപവാസമായി. ഇപ്പൊ கொஞ்ச நாள் உபவாசம் எடுக்கும். ഈ ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഇത് ഭക്ഷിക്കാനൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. உபவாசம் இருந்து பழையது போல சாப்பிட முடியாது. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ രോമം എല്ലാം ഈ പൂടെ എല്ലാം പറിച്ചു കളയണം. காரணம் என்ன சொன்னா அந்த கை இருக்கிறதான கொஞ்சம் மீதி ரோமத்தை எல்லாம் முடி எல்லாம் அங்கே பறித்து போட வேண்டும். കോഴിയുടെ കഴുത്ത് കണ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ പൂടെ എല്ലാം പറിച്ച് ഇതുപോലെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ ആകും. கோழியுடைய கழுத்தை அறுத்த பிறகு அதனுடைய இருக்கிறதான முடியெல்லாம் உதிர்கிறது போல இந்த கழுகு இருக்கிறது. പിന്നെ അത് എവിടെ പോയി പറഞ്ഞ ആഹാരം കൊണ്ടുവരാന്? பிறகு எப்படி ஆகாரம் சாப்பிட முடியும்? അന്നേരം അതിന് ഉപവാസമാണ്. அப்படியே ஒரு உபவாசம். അപ്പൊ നോക്കിക്കാണേ അതിന് ആര് വെള്ളം കൊടുക്കാന്, ആര് ആഹാരം കൊടുക്കാന്? யார் ஆகாரம் கொடுக்கறதுக்கு இருக்குது? അതിങ്ങനെ മുള്ളു പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചില രോമങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം എന്നെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് കടിച്ചു പറിച്ച് കളയും. முள்ளு போல இருக்கிற 1-2 ரோமத்தை கூட அது அந்த சிறகை கூட கடித்து கொண்டே இருக்கும். എന്നിട്ട് ഈ കല്ലിന്റെ മേലത്ത് ഉരുണ്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്തം പോലെ ഇങ്ങനെ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. രക്തം ഇതിന്റെ ദേഹത്തൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. அப்படி அதை பிடுங்கி எறிந்த பிறகு ரத்தம் போல ரத்தமாக பொட்டி பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும். ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കും. இப்படி பேசாம கொஞ்ச நாள் இருக்கும். കുറച്ച് നാൾ കഴിയുന്നുണ്ടെ രോമം മെല്ലെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. கொஞ்ச நாள் கழியும் போது புதிய சிறகுகள் முளைக்க ஆரம்பிக்கும். പുതിയ ചിറക് വരാൻ തുടങ്ങും. புதிய சிறகு முளைக்க ஆரம்பிக்கும். പുതിയ ചിറക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ புதிய சிறகு வந்த போறது ഇതെന്തൊരു സന്തോഷാന്നറിയാം. இதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். പറയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറക്കാൻ പോവുകയാ. அது சொல்லுகிறது நான் மறுபடியும் பறக்க போகிறேன். വീണ്ടും ഞാൻ പറക്കാൻ പോവുകയാ. அது மறுபடியும் பறக்க போகிறேன். വീണ്ടും ഞാൻ ഉന്നതത്തിലേക്ക് പറക്കാൻ പോവുകയാ. மறுபடியும் நான் உன்னதத்திற்கு பறக்க போகிறேன். നിനക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം കുറയുന്നുണ്ടോ? உனக்கு தேவ சமூகம் குறைகிறதா? നീ ഇരുന്ന് ഉപവസിക്കാം. நீ இருந்து உபவாசம் பண்ணு. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുക. தேவ சமூகத்திலே உட்கார்ந்து ഭക്ഷണം വെടിഞ്ഞിരിക്കുക. ஆகாரத்தை வெறுத்து ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുക. தேவ சமூகத்திலே உட்கார்ந்து ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുക. தேவ சமூகத்திலே இருந்து தியானம் பண்ணு. ശക്തിയെ പുതുക്കുവാൻ തുടങ്ങും. உன் சக்தியை நீ புதுமையாக்க നീ போகிறாய். കഴുകനെ പോലെ പറന്ന് ഉയരുവാൻ തുടങ്ങും. நீ கழுகை போல பறந்து உயர ஆரம்பி. പറക്കുന്ന കഴുകനായി മാറും. நீ பறக்கிற கழுகாய் மாறுவாய். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എത്ര പേർക്ക് പറക്കുന്ന കഴുകനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്? எத்தனை பேருக்கு பறக்கிற கழுகை சொன்ன பிரசங்கம் புரிந்தது? கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். എത്ര പേർക്ക് ഇത് കേട്ട് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை பேருக்கு இதை குறித்து சந்தோஷம் உண்டு?
Praise the Lord. Hallelujah. இப்ப നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. கொஞ்ச நேரம் கூட நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நிற்கலாம். നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. நான் சீக்கிரமாக இந்த வசனங்களை மறுபடியும் சொல்லி நான் ഈ കഴുകന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് 7 പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ്. கழுகை குறித்த 7 விதமான காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டோம். കഴുകൻ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷിയാണ്. கழுகு உயரத்திலே பறக்கிற பறவை. അതുകൊണ്ട് നീയും ഉയരത്തിൽ പറക്കുവാനാണ് നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஆகவே நீயும் உயரத்திலே பறக்கும்படி உன்னை அழைத்திருக்கிறார். കഴുകൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കുന്ന പക്ഷിയാണ്. கழுகு தனிமையாய் பறக்கிற பறவை. നീയും ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കുവാനാണ് നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. நீயும் தனிமையாய் பறக்கும்படி தான் கர்த்தர் உன்னை அழைத்திருக்கிறார். കഴുകൻ കൊടുങ്കാറ്റിലും പെരുങ്കാറ്റിലും മഴയിലും അത് ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കാം. கழுகு கடுங்காற்றிலும் புயலிலும் மழையிலும் தனியாக பறக்கும். കാറ്റ് വരുമ്പോ പറയും കാറ്റേ ഞാൻ നിന്റെ മേളിൽ പറക്കാം. காற்று வரும்போது சொல்லும் அது காற்றே உனக்கு மேலே பறப்பேன். മഴ വരുമ്പോ മഴയോട് പറയും ഞാൻ അതിന്റെ മേളിൽ പറക്കാം. மழை வரும்போது மழையே அதற்கு மேலே நான் பறப்பேன். പ്രതികൂലം വരുമ്പോ അതിനോട് പറയും ഞാൻ അതിന്റെ മേളിൽ പറക്കാം. இடிமுழக்கம் வரும்போது சொல்லு நான் அதற்கு மேலே பறப்பேன். എനിക്ക് ദൂരെ കാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം. உனக்கு தூர பார்வை ഉണ്ടായിരിக்க வேண்டும். എനിക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. உனக்கு ஒரு தரிசனம் ഉണ്ടായിരിக்க வேண்டும். അതൊരു ദർശനം നീ എഴുതി വെക്കണം. அந்த தரிசனத்தை நீ எழுதி வைக்க ആ வேண்டும். ദർശനം എല്ലാവരും കാണത്തക്കവണ്ണമായിരിക്കണം. அந்த தரிசனம் நீ காண்பவர்கள் காணத்தக்கதா இருக்க வேண்டும். ചിലർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് ദർശനം ആരോടും പറയരുതെന്ന്. சில பிரசங்கிமார் சொல்லுவார்கள் தரிசனத்தை யாரும் சொல்லக்கூடாது என்று. അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള പഠിപ്പീരാണ്. அது தவறான படிப்புதான். യേശു പറയുന്നു ദർശനം, യഹോവയായ ദൈവം പറയുന്നു ദർശനം എഴുതി വെക്കുക. தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் தரிசனத்தை எழுதி வை. അത് വായിക്കത്തക്കവണ്ണം തെളിവായി വരയ്ക്കുക. வாசிக்கிறவன் பார்க்கும்படியாக எழுதி வை. Praise the Lord. Hallelujah. അത് നീ എഴുതി വെക്കുമ്പോഴാണ് அதை நீ எழுதி வைக்க பழக வேண்டும். പലരും പറയും വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. அது கழுகு. പലരും വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. அதை பலரும் வாசிக்க അതുകൊണ്ട് ஆரம்பிப்பார்கள். നിനക്കൊരു ദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. உங்களுக்கு ஒரு தரிசனம் ഉണ്ടായിരിக்க வேண்டும். സുരക്ഷിതമായിട്ടൊരു ഭവനം നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. உனக்காக ஒரு வாசஸ்தலத்தை அவர் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். നിനക്ക് ഭവനമില്ല എന്ന് കണ്ട് നീ വിഷമിക്കണ്ട. உனக்கு வீடு இல்லை என்று நீ கஷ்டப்பட வேண்டாம். അബ്രഹാമിനെ പോലെ പറയണം, ஆபிரகாமுக்கு ஒரு வீடு, എനിക്ക് അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു നഗരമുണ്ട്, எனக்கு அஸ்திபாரமுள்ள ஒரு வீடு உண்டு, എനിക്ക് വേണ്ടി പണിയുന്നവൻ എന്റെ കർത്താവാണ്. எனக்காக அந்த வீட்டை கட்டுகிறவர் தேவன். നീ വാടക വീട്ടിലാണോ നീ ഭയപ്പെടരുത്. நீ வாடகை வீட்டில் என்றது கஷ்டப்படாதே. നീ ഫ്ലാറ്റിലാണോ ഭയപ്പെടരുത്. பிளாட்ல இருக்கிறாயா பயப்படாதே. നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ദൈവം ഉന്നതമായത് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. உனக்காக தேவன் ஒரு காரியத்தை கருதியிருக்கிறார். എന്റെ കർത്താവ് ഉന്നതമായത് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. உன்னதமான காரியங்களை உனக்காய் കർത്താവ് എന്നെ പറക്ക പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. உன் தேவன் உன்னை பறக்க கற்றுக் கொடுக்கிறார். ഞാനിനി പറക്കുന്ന കഴുകനായിട്ട് മാറും. நான் பறக்கிற கழுகாய் மாறுவேன். പറക്കുന്ന കഴുകനായിട്ട് മാറും. நான் பறக்கிற கழுகாய் மாறுவேன். ഞാൻ പറക്കുന്ന കഴുകനായിട്ട് മാറും. நான் பறக்கிற கழுகாய் மாறுவேன். ഞാൻ എന്റെ ശക്തിയെ പുതുക്കും. நான் என்னுடைய பலனை புதுப்பிப்பேன். ഞാൻ ഉപവസിച്ച് ശക്തിയെ പുതുക്കും. நான் உபவாசம் பண்ணி என் வல்லமையை பெருக்குவேன். ഞാൻ എന്റെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കും. நான் தேவ சமூகத்திலே அமருவேன். ഞാൻ ശക്തിയെ പുതുക്കും. என் பலனை புதுப்பிப்பேன். ഞാൻ ഉന്നതത്തിൽ പറക്കും. நான் பலனை എന്നെ புதுமையாக்குவேன். വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഉന്നതമായതാണ്. என்னை அழைத்தவர் உன்னதமானவர். ഞാൻ ഉന്നതത്തിലേക്ക് പറക്കാൻ പോവുക. நான் உன்னதத்திலே பறக்க போகிறோம். ഇന്ന് പകൽക്കാലം இந்த பகல் வேளையிலே നമ്മളിപ്പോ ആരാധിക്കുമ്പോ நாம் ஆராதிக்க നിങ്ങൾ போகிறோம். ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം. நாம் ആരാധിக்க നിങ്ങൾ போகிறோம். ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ நீங்கள் ஆராதிக்கும் ഞാൻ போது ശീഘ്രമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. சீக்கிரமா உங்களுக்காக ஜெபிக்க നമുക്ക് விரும்புகிறேன். ആരാധിക്കാം. நாம் ஆராதிப்போம். കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை துதி, என் முழு உள்ளமே அவர் நாமத்தை துதி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை துதி, என் முழு உள்ளமே அவர் நாமத்தை துதி. அவர் செய்ததா உபகாரங்கள் ஒருபோதும் நீ மறந்திடாதே. அவர் செய்ததா உபகாரங்கள் എല്ലാവരും ആരാധിച്ചാട്ടെ. ஒருபோதும் நீ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിച്ചോട്ടെ.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. தெய்வ சக்தி வியாபரிக்கட்டும், தெய்வ சக்தி வியாபரிக்கட்டும். அவர் நாமத்தை Hallelujah, hallelujah. ഇതിന് പ്രിയമാതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഭൂമിക്കനാഥനാ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. എന്തര വഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. நன்மையினால் உன் வாயினை திருப்தியாக்குகின்றார், நடத்துகின்றார். கழுகுக்கு சமமாய் வயது வானவயது ஆகின்றது. கர்த்தரை எல்லாரும் கரங்களை வைத்து கர்த்தரை மகிமைப்படுது. மகாபரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, இம்மட்ட மகிமையின் தேவன் ஆராதனையிலே தன்னுடைய வல்லமை ஊற்றினபடினா சோதரம், தேவ செய்தி மூலமா ஜன உள்ளங்களிலே தேவன் இடைப்பட்டபடினாலே சோதரம், பாடல் மூலமா கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளையுடைய உள்ளங்களிலே ஒரு புதிய எடுப்பதை தந்தபடினாலே நன்றியோடு துதிக்கிறோம். அநேக வியாதிகள், கவலைகள், பிரச்சனைகள், பாடுகள், போராட்டங்கள், சாத்தானுடைய கட்டுகள், மந்திர தந்திர கட்டுகள், சகல போராட்டம் இயேசு விடுதலை தந்தபடினாலே நன்றியோடு துதிக்கிறோம். தொடர்ந்து பலப்படுத்தும் ஐயா, மேலான சத்தியத்திலே அப்போஸ்தல கிருபை நடத்துவீராக. மகிமை வரிக்கான ஆயத்தத்தை தம்முடைய பிள்ளைகளை தருவீராக. பெரிய காரியங்களை செய்து தேவ ஊழியர்களை தாசர்களை பயன்படுத்துவீராக. கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினா, இயேசுவின் நாமத்தினா, இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். இந்திய நாடெங்கிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்த ஊழியத்தின் மூலம் வியாதிகள், கவலைகள், பிரச்சனைகள், பிசாசு, வில்லி சூனியம் மற்றும் வாழ்க்கையின் பல்வேறு துன்பங்களிலிருந்தும் அற்புத சுகங்களும் விடுதலையும் பெற்றிருக்கிறார்கள். நீங்களும் குடும்பமாக வருகை தாருங்கள். ஆராதனை நேரங்கள் பிரதி ஞாயிறு தோறும் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை மாபெரும் எழுப்புதல் ஆராதனை கூட்டம். பிரதி வெள்ளி தோறும் காலை 11 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை மாபெரும் உபவாச கூட்டம். பிரதி செவ்வாய் தோறும் மாலை 4 மணி முதல் 5:30 மணி வரை வேதாகம ஆராய்ச்சியுடன் காத்திருப்பு கூட்டம் நடைபெறும். நேரில் வரும் வியாதிஸ்தர்களுக்காகவும் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்காகவும் விசேஷமாக தினமும் காலை 11 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை ஜெபிக்கப்படும். எங்கள் ஆராதனையில் பங்கு பெற உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் கடிதங்கள் மூலமாகவோ தொலைபேசி மூலமாகவோ எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்காக விசேஷமாக ஜெபிப்போம். எங்கள் முகவரி பாஸ்டர் டி ஜாய் சிங், தெய்வீக சுகம் ஜெபகோபுரம், நாகர்கோவில் 629004, கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. தொலைபேசி எண்கள் 046522255511, 0465226846. தெய்வீக சுகம் ஜெபகோபுரம் வந்து சேரும் வழி: நாகர்கோவில் டாக்டர் மத்தியாஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஜங்ஷனிலிருந்து ஆசாரிப்பள்ளம் ரோட்டில் உள்ள ஜேக்கப் தெரு வழியாக வந்தால் கடைசி பகுதியில் சைமன் நகர் ஜங்ஷனில் அமைந்துள்ளது. மத்தியாஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஜங்ஷனிலிருந்து 10 நிமிடத்தில் தெய்வீக சுகம் ஜெபகோபுரத்திற்கு வந்து சேரலாம். கர்த்தர் தாமே உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருந்து உங்களை வழிநடத்தி ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.